हाँ जी 10th क्लास के प्यारे विद्यार्थियों, मैनू उम्मीद है भी तुसी जिहड़ी अपना भूगोल का पहला चैप्टर सी वो अच्छी तरह तैयार कर लिया होगा तो उहदी वीडियो भी 2-4 बार जरूर देख ली होगी। जे नहीं देखी तो दोबारा उन्होंने देख लो तो अपने पहले चैप्टर की तैयारी करो। अज आप जिहड़ा चैप्टर करन जा रहे हैं वो शुरू करन लगे हैं इकनॉमिक्स अर्थशास्त्र। ਉਹਦਾ पहला लैसन है साडा मुढ़लियां धारनावां। लैसन शुरू करन तो पहला सानू ये समझ लेना जरूरी है भी अर्थशास्त्र है की, इकनॉमिक्स की है। तो उन्होंने समझण दे लई असी एक छोटी जी आम जी उदाहरण लैने हैं। मान लो मैनू किसी ने 5000 रुपया देता, मान लो मैनू किसी ने 5000 रुपया देता, ठीक है। तो नाल ही मैनू ये कहता भी जिन्नियां बई तेरियां लोड़ां ने वो तुसी इसे 5000 च ही पूरियां करनियां। हुण इत्थे ही अर्थशास्त्र साडा शुरू हुंदा है। हुण मैनू लिमिटेड पैसे देते 5000 रुपया तो लोड़ां तो मेरियां बेहिसाब हो सकदियां ने, अनलिमिटेड हो सकदियां ने। तो उन्हां लोड़ां नूं मैं इस 5000 च किवें पूरा करना है वो मैं सोचना है। उहदे लई मैं की करूँगी, सब तो पहला मैं आपदियां लोड़ां देखूँगी भी मेरियां जरूरतां की ने, मेरियां नीड्स की ने, मेरियां वांट्स की ने। उन्हां दे विचों प्रायोरिटी किहड़ी चीज़ नूं मैं देनी है, किहड़ी चीज़ ते मैं किन्ना खर्च करना है, ये सारी मैं प्लैनिंग करूँगी। तो उन्होंने इस तरह करके मैं लोड़ां नूं अपनियां नूं नीड्स नूं वांट्स नूं डिस्ट्रीब्यूट करूँगी, एड क्लासीफाई करूँगी। फिर इस 5000 जिहड़ा कि मैनूं लिमिटेड पैसे दिते गए ने इन्हां नूं मैं इन्हां लोड़ां ते वरतूँगी भी किहड़ी चीज़ ते मैनूं किन्ने पैसे खर्चण दी जरूरत है। ये सारा जिहड़ा प्रोसैस है इहनूं कहंदे ने इकनॉमिक्स, यानी कि अर्थशास्त्र। की कहंदे ने इहनूं अर्थशास्त्र जां इकनॉमिक्स। तां आपां ये तां सी एक सधारण जी उदाहरण। जे आपां गल करिए अर्थशास्त्र दी भाशा दे विच, तां अर्थशास्त्र की है मनुख वल्लों सीमित साधनां नाल असीमित लोड़ां दी पूर्ति करना। गल उही है जो मैं पहला कह चुकी हैं, गल उही है जो मैं कह चुकी हैं कि भी लिमिटेड पैसों दे विच जिवें अनलिमिटेड लोड़ां नूं किवें पूरा करना है वो सारे अध्ययन नूं की कहंदे ने अर्थशास्त्र। इकनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स and the activities done to satisfy these unlimited and scarce resources। मतलब जिहड़े सानू अनलिमिटेड वांट्स नू पूरा करन दे लई लिमिटेड सोर्सेस मिले ने, उन्हां लिमिटेड सोर्सेस दे नाल असीं उन्हां लिमिटेड रिसोर्सेस दे नाल असीं सीमित साधनां दे नाल असीं किवें अपणियां लोड़ां पूरीआं करनियां ने, इस सारे प्रोसैस नू अर्थशास्त्र कहंदे आ। तो जिहड़ा साडे MCQs है वो किसी तरह भी तुहानू क्वेश्चन पूछ सकते ने, कोई फिलअप आ सकती है जिमें इदां ही पूरा लिखते हैं मनुख वल्लों सीमित साधनां नाल असीमित लोड़ां की पूर्ति करने वाले व्यवहार के अध्ययन नू डैश कहा जाता है। तो साडा आंसर की होगा अर्थशास्त्र इकनॉमिक्स। अगला जिहड़ा साडा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आ गया राष्ट्रीय आमदन। राष्ट्रीय आमदन की हुंदी है? राष्ट्रीय आमदन यानी कि नैशनल इनकम है की? तो ये एक देश दे विच जिन्ने भी लोग रहिंदे ने वो एक साल का टाइम मन लेंदे आ, एक वरा मन लेंदे आ, 1 ईयर लै लेंदे आ। उहदे विच कहंदे ने भी जो भी उन्होंने कमाया, चाहे वो मजदूरां ने मजदूरी के रूप च कमाया जां किसी ने किसी नूं पैसे दे के व्याज कमाया, जां फिर किसी दे कोल जमीन सी उहदे तो उन्होंने लगान उहदा किराया मिलिया, जां फिर एक उद्यमी ने जानी कि एक जिहड़ा बिजनेसमैन है मान लो उन्हें कोई चीज़ बनाई है तो उहदे तो उन्होंने
ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਇਨਕਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਮਾਈ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਕੀ ਹੈ? ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਇਜ਼ ਅ ਨੈਟ ਫੈਕਟਰ ਇਨਕਮ earned by normal residents of a country in the form of wages, rent, interest and profit in 1 year. This is the sum of domestic factor income and net factor income. ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਕਮਾਈ ਗਈ ਸ਼ੁੱਧ ਅਰਜਿਤ ਇਨਕਮ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 2 ਸਾਲ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਡਸ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਇਸ ਮੀਨਿੰਗ ਨੂੰ, ਹਰੇਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੀਨਿੰਗ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇ ਸਕੋ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ, ਸ਼ੁੱਧ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਇਨਕਮ ਯਾਨੀ ਨੈਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਇਨਕਮ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਸਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਉਹ ਘਟਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਚਿਆ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਸਾਡੀ ਸ਼ੁੱਧ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਇਨਕਮ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਗ੍ਰੋਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈਸ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਮਦਨ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਯਾਨੀ ਪਰ ਕੈਪੀਟਾ ਇਨਕਮ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ? ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਉਵੇਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ 10 ਪਰਸਨ ਨੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਮੰਨ ਲਓ 10 ਪਰਸਨ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਾਂਗੇ ਸਾਡੀ ਟੋਟਲ ਇਨਕਮ ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 10 ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਕਮਾਇਆ ਅਤੇ 10 ਮੈਂਬਰ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ 1 ਲੱਖ ਨੂੰ ਜਦੋਂ 10 ਨਾਲ ਵੰਡਾਂਗੇ ਤਾਂ 10,000 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਵਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 10,000। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਮੋਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਆਦਮੀ 10,000 ਕਮਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਕੁਛ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਣ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਹੈ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਔਸਤ ਇਨਕਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਅਵਧੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਔਸਤ ਆਮਦਨ, ਔਸਤ ਕੱਢਣਾ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਮੈਥ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਟੋਟਲ ਇਨਕਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਐਵਰੇਜ ਇਨਕਮ ਕੀ ਹੈ? ਐਵਰੇਜ ਇਨਕਮ earned by the people of a country in a definite period of time, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਪਰ ਕੈਪੀਟਾ ਇਨਕਮ। ਤਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਨੂੰ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨੈਕਸਟ ਟਰਮ ਆ ਗਈ ਉਪਭੋਗ, ਕੰਜੰਪਸ਼ਨ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਖਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਪਭੋਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੰਜੰਪਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਖਰਚਾ ਪੈਸਾ ਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਪਭੋਗ ਕਹਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਿਰਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਵਿਚ ਸੈਟਿਸਫਾਈਜ਼ ਹਿਊਮਨ ਵਾਂਟਸ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਲਾਈਕ ਦ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਵਾਟਰ ਫॉर ਕੁਇੰਸਿੰਗ ਥਰਸਟ। ਮੰਨ ਲਓ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਪਿਆਸ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਪਊਗੀ? ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਪਭੋਗ ਹੈ, ਕੰਜੰਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। that expenditure which is incurred on the consumption goods, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ ਉਹ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਪਭੋਗ ਹੈ,
ਇੱਕ ਹੋ ਗਈ ਔਸਤ ਉਪਭੋਗ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀਮਾਂਤ। ਔਸਤ ਕੀ ਹੈ? ਔਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਵੇਂ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਵਟਾ ਆਮਦਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਭੋਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀਮਾਂਤ ਭੋਗ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਚੇਂਜ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆਮਦਨ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਜੇ ਉਹ ਆਮਦਨ ਸਾਡੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਅੱਜ ਮੈਂ 5000 ਕਮਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੈਂ 6000 ਕਮਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। 5000 ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਮਾਉਂਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੇਰਾ ਖਰਚਾ 2000 ਰੁਪਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ 6000 ਕਮਾਉਣ ਲੱਗ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਨਕਮ ਤਾਂ ਵੱਧ ਗਈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਜੋ ਉਪਭੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆਊਗੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਉਪਭੋਗ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਆਪਾਂ ਵੱਟਾ ਲਾਦੇ ਹਾਂ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਸੀਮਾਂਤ ਉਪਭੋਗ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਕੀ ਟੌਪਿਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿੰਨੇ ਚਾਰੇ ਟੌਪਿਕ, ਜਿਵੇਂ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕੀ ਹੈ, ਇਕਨੋਮਿਕਸ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਇਕਨੋਮਿਕਸ, ਪਰ ਕੈਪੀਟਾ ਇਨਕਮ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ, ਕੰਜੰਪਸ਼ਨ, ਇਹ ਚਾਰੇ ਟੌਪਿਕ ਸਮਝ ਆ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਟੌਪਿਕਸ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਮਵਰਕ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿਓ। ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਉਪਭੋਗ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ, ਵਟ ਇਜ਼ ਮੀਨਡ ਬਾਈ ਕੰਜੰਪਸ਼ਨ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ 2-4 ਵਾਰ ਸੁਣਨੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ 4 ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਬੈਸਟ ਆਫ ਲੱਕ ਫॉर योर जुलाई टेस्ट।